ایران کے رہبر اعظم آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جگہ جگہ غم منایا جا رہا ہے، ماتم منایا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلور سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر موجود چھوٹے سے مقام پوتنہلی میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر گہرے دکھ، درد، رنج، الم کا اظہار کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی۔ ریاست کرناٹک کے اس دور دراز علاقے میں اس چھوٹے سے دیہات میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ کل یعنی 1 مارچ کو یہ احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے، پروٹیسٹ ہوا ہے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل تھیں۔ انجمن حیدریہ کے نمائندوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر اپنے دکھ کا اظہار کیا اور اسرائیل اور امریکہ کی کارروائی کی سخت مذمت کی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ تو آج بڑا غم کا دن ہے، سب لوگ جو ہے جگہ غم منایا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس مقام کا نام، کس کی جانب سے پروگرام؟ یہ ایک جو پروٹیسٹ نکلا ہوا ہے ایران جو خامنئی کے اوپر جو انہوں نے جو ہتیا کیا، اس نے مارا، اس کے اس میں منظر میں یہ پروٹیسٹ نکلا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ انجمن حیدری جو پوتنہلی جانب سے یہ پروٹیسٹ کیا ہوا ہے، تو یہ جو بھی ہوا ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے۔ یہ ہر بار ان کو جھکانے کی کوشش کرتے تھے، امام خمینی کو، جو خامنئی کو، علی خامنئی کو، مگر یہ کبھی جھکے نہیں۔ یہ حق پہ بات کرتے تھے، ہمیشہ حق کا کبھی چھوڑے نہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، کبھی مظلوم کو چھوڑے نہیں۔ فلسطین کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلے وہ، اور وہاں اسلامی 56 ملک تھے مگر وہ کچھ نہیں کر سکے، مگر یہ ہمیشہ ان کی ساتھ دیتے تھے۔ تو یہی ان کو کھٹک رہا تھا، یہ ہمیشہ برداشت نہیں ہوتا تھا ان دونوں کو۔ یہ ہمیشہ ان کو جھکانے کی کوشش کی، یہ ہمیشہ بولتے تھے کہ میں سر کٹا دوں گا مگر سر نہیں جھکاؤں گا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم سب سے پہلے عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوا، دیکھیے ہم سب کیوں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ آج ہمارے یہاں نہیں، سارے اسلام کا جو سردار تھا، جو لیڈرشپ تھا، وہ آج ہم نے نقصان ہو چکا ہے۔ کیوں نقصان ہوا ہے کہ یہ حق کے ساتھ تھا، ظلم کے خلاف تھا، مظلوموں کے ساتھ تھا، کبھی آواز اٹھاتا تھا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور ظلم کے خلاف ہیں۔ جو ظلم کے خلاف ہیں تو ہم ظلم کے لیے ہم جنگ لڑیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم جو حق تھا اس پہ حق پہ رہیں گے، ہم کبھی بھی ہم ظلم کا، ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ یہی بار بار کہتے تھے، ڈو لائک علی ڈائی لائک حسین، جینا ہے تو علی کی طرح، مرنا ہے تو شہادت پانا ہے تو حسین کی طرح۔ بس یہی ہماری ایک زندگی ہے، یہی ہماری ایک طریقہ ہے، یہ اسلام بچانے کا ہے۔ کیونکہ ہمارے لیے آج بہت بڑا مصیبت کا دن ہے، یہ روزداروں کے لیے، یعنی سارے عالم اسلام کے لیے۔ جگہ جگہ پہ یہاں سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جگہ جگہ پہ ہمیں یہاں غم کا اظہار ہو رہا ہے، ماتمیں ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہے ہیں، سب کچھ جیسا کہ ہو رہا ہے تو ان کے غم میں ہو رہا ہے۔ بس چند باتوں کو میں نے جو آپ کے سامنے بولنا چاہتا، اس کو السلام علیکم۔ جو آج امریکہ اور اسرائیل نے جو دنیا میں ظلم کرتے آ رہے ہیں وہ دنیا وٹنس ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے کئی ملکوں پر جو ان کا امن تھا، امن چھین لیا، اور اسی طریقے سے بہت سالوں سے ایران پر بھی ان کا یہی رویہ چاہا، مگر وہاں پر ایک 87 ایئرز کا شیر نے ان کے سامنے کبھی نہیں جھکتے تھے۔ تو کل رات سے ساری دنیا میں یہ جو خبر پھیلی تھی کہ علی خامنئی صاحب کو شہید کر دیا گیا، تو اسی وقت سے پوری دنیا میں ایک غم کا ماحول
पैदा हो गया था। तो हम लोग भी यहाँ पोतनहल्ली जो गौरी बिदनूर ताल्लुक चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात इस गम में, हमारा ये गम जो है इन्हीं के शहादत के वतुफ़ैल है। तो हमारा ये मैसेज यही है कि पूरी दुनिया में अमन कायम रखना चाहिए। ये खामनेई साहब जो थे ये अमन के साथ थे और ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड जो इनके साथ था पूरी दुनिया जानती है। तो शैतान, आज के दौर का शैतान जो अमेरिका और इसराइल है, पूरे अमन को बर्बाद कर रहा है और यहाँ पर भी वो अमन बर्बाद करना चाह रहा था, मगर अली का चाहने वाला अली खामनेई साहब ने इनके जो भी कारनामे थे देखते आ रहे थे, मगर यहाँ पर इन्होंने सर नहीं झुकाया, यहाँ पर इनकी बैयत तलब नहीं की। तो आखिरकार इन्होंने शहादत जो है जाम पेश नोश फरमाया है। तो हम इस गम में यहाँ पर जमा हुए हैं। अंजुमन हैदरी, पोतनहल्ली, गौरी बिदनूर ताल्लुक, चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट। लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम ताज़ियत पेश करते हैं सुप्रीम लीडर हमारे बुजुर्ग ईरान के कौम के अली सैयद अली खामेनेई को ट्रम्प ने शहीद कर दिया, मार दे गया। एक को मारे तो 100 पैदा होती, 100 को मारे तो 1000 पैदा होती, और एक को मारे तो 10 मलिस होती, और 100 को मारे तो 1000 मलिस होती। ये जो 1400 साल से मिटाने कोशिश कर रही, 1400 साल से ये मिटाने वाले मिट जाएंगे, हम ना मिटेंगे। ता क़यामत तक आज़ादारी बाकी रहेगी, हम बाकी रहेंगे। उसके वास्ते ता क़यामत तक बाकी रहेंगे। अपनी दौलत के लिए आओ ना शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए आओ ना शोहरत के लिए, आओ मैदान में फ़क़त दीन की खिदमत के लिए, आओ मैदान में फ़क़त दीन की खिदमत के लिए। मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है, मस्जिद कूफा से आवाज़ अली आती है। जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए। आवाज़ बुलंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल्लु यौमिन आशुरा कुल्लु अर्ज़िन करबला। यानी हर मकाम आशुरा है, हर दिन आशुरा है, हर मकाम करबला है। जैसा कि आज हम सब एक जमा हुए हैं, तारीख में ये ऐसा पहला मरहला होगा जहां पर हमारे साथ इस छोटी सी बस्ती में माएं बहनें सब एक साथ होकर नारा इंसानियत बुलंद करने के लिए सब जमा हुए हैं। जैसा सबको पता है, जिंदगी होती है जीने के लिए, लेकिन जिंदगी उसी तरीके से जिया जाए जैसे इस्लाम चाहता है। आयतुल्ला सैयद अली आयतुल्ला खामेनेई ने जिंदगी जिया है तो मौलाए कायनात की तरह जिया है, और मौत को पाई है तो इमाम हुसैन के नजरिए में मौत पाई है। क्योंकि यजीद जानता था कि करबला के बाद मर चुके हैं हुसैन, लेकिन जमाने भर में सैयद सज्जाद ने इस्लाम की तबलीग करके हुसैन के नाम को जिंदा किया है। आज इस्लाम जिंदा है तो दो शख्सियतों के जरिए से इस्लाम जिंदा है। खातून में जनाब ज़ैनब के जरिए से जिंदा है, मर्दों में ज़ैनुल आबिदीन के जरिए से जिंदा है। जैसे आयतुल्ला खामेनेई ने बताया कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और मरो तो हुसैन की तरह, क्योंकि शहादत सबके नसीब में नहीं होती। शहादत को वह पाता है जो मर्द होता है, जो इल्म जानता है, जो शरीयत के मुताबिक कदम आगे बढ़ाता है, इस्लाम को मुट्ठी में लेकर चलता है। बेशक आज हम सब खुशी में, एक तरफ गम भी है और एक तरफ खुशी भी है कि जैसा कि ये मरे नहीं है। कुरान क्या कह रहा है? शहीद को मुर्दा ना समझो, बल्कि ये जिंदा है, खुदा की तरफ से रिस्क पा रहे हैं। तो दुनिया के लिए ये खत्म हो चुके, लेकिन हमारे लिए जिंदा है, इस्लाम के लिए जिंदा है, खुदा के नजर में जिंदा है, नबी की नजर के जिंदा है। और इंशाअल्लाह दूसरा रहबर भी हिमायत के लिए आगे बढ़ेगा। और दुआ करते हैं कि इमाम ज़माना के जरिए में इमाम ज़माना का साया हमारे सरों पर कायम रहे इंशाअल्लाह।